हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी कपिला वास्तुर राजप्रसाद। पूर्व वीडियो रे मु पार्ट 1 पार्ट 2 आलोचना करी। एबे पार्ट 3 आलोचना करी। आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ तेबे एबे ही मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा द्वारा आपण माने पाई परिबे +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स वीडियो एवं ता सहित कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट मते पाई परिबे। कपिलावस्तु नगरीर सुरम्य राजप्रसाद। प्रासादर उच्चतम कक्षरे गौतमଙ୍କ पत्नी और राजमाता गोपा क्लांत और विषण्ण बनरे विचरणशील। तांको देखिले मने हुए सत्य जेपरी से अनेक दुख एवं अभिशाप क्लांत तांकर शरीर रे वार्धक्य तार स्वाक्षर छापी देइछि। मंत्री तांको सम्मुखरे गौतमଙ୍କ आगमनी संवाद परिवेषण करुछंती, किंतु गोपा अविचलिता। तांकर दृष्टि भिन्न आड़े प्रसारित। अन्य मनस्क जेपरी अंतर भितरे अनेक भंगा गढ़ार द्वंद्व चलीछि। एणे सारा कपिलावस्तु नगरी रे आलोक मानरे सज्जित। समग्र राज्य प्रशासन अधिवासी तांकर प्रिय राजकुमार गौतमଙ୍କ आगमनरे उत्फुल्लित। संवर्धना पाई समस्ते व्यस्त। सेमानଙ୍କ मध्यरे पुत्र राहुल प्रथम करी निज पितांको देखिबा पाई समस्तଙ୍କ अपेक्षा अधिक व्यस्त और व्यग्र। किंतु गौतम राजप्रसाद रे अवस्थान न करी रहिबाकु चाहुचंती नगर बाहर एक क्षुद्र कुटीर रे। यह सुनी गोपांको नारी सुलभ अभिमान खूब व्यथित करिछि। तांको स्मृति पटरे भासी आछिछि विगत दिनर घटना प्रवाह। से निज पाई निजे निजर स्वागत संलापरे कही उठिछि, सबु प्रस्तुत थिला। सिंहासन, यौवन, तुलीतल्प सेज, उद्यान, नर्तकी ओ मु, किंतु केही धरी रखी पारिलेनी से दिन। आह, केते वर्ष, केते जुग। मातांक मुखरु निःसृत वाक्य शुणी पुत्र राहुल विस्मित होइछंती। शैशव कालरु से जेउ मातृ प्रतिमाटिकु दिने देखि आसीथिले, आजी तार एक कि परिवर्तन। प्रश्नालु होई उठिछंती राहुलଙ୍କ मन। प्रश्नालु होई उठिछि राहुलଙ୍କ मन। से मातांको जणाइछंती पितांक सहित प्रथम दर्शन रे से निश्चित भावे पचारिबे, काहींकि आपणको धरी रखी पारिलेनी कपिलावस्तुर राजप्रसाद। एही प्रश्न भी गोपांग मनरे आसुथिले मध्य एबे से प्रश्नर उत्तर चाहिबा उचित मने करी नाहांती, कारण वर्तमान से वृद्धा राजमाता। एणे राहुल तांको पिता भावे ग्रहण करिछंती। एहाकु किंतु गोपा आदौ ग्रहण करि पारि नाहांती। से राहुलଙ୍କୁ बुझाइबाकु जाई कहिछंती, तांकर तो अनेक नाम, अनेक व्याप्ति। से बुद्ध, से तथागत, से शाक्य मुनि। एहार उत्तर रे राहुल कहिछंती, तथापि तांकर रक्त कणिका मो देहरे। तेणु राहुल चाहिछंती तांकर पिता गौतम आउ थरे फेरी आसंतु, पुणी सिंहासन आउ पदवी रे अभिषिक्त हुअन्तु। एहार उत्तर रे गोपा पुत्र राहुल को कहिछि, सारा पृथ्वीटा तांको पाई एबे कपिलावास्तु होई जाइछि। एबे से कपिलावास्तु नामक कौनसी एक निर्जन द्वीपरे बसिछ निर्वासिता। तेणु गौतमଙ୍କ आगमनी संवाद तांकर मन मध्यरे द्वंद्व सृष्टि करिछि। मन करुछि से आसंतु, पुणी मन कहुछि से फेरी जांतु।
ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଖବର ଦେଇଛି ଗୌତମ ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପା ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଛୋଟି ଆଣି ଅଭିବାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ରାହୁଳ ଅଧିକ ବିବ୍ରତ ଓ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏଣେ ବାହାରେ ଘଣ୍ଟାଧ୍ୱନି କାହାଳୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ମୁଖରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଗୌତମ କିନ୍ତୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ। ସୈନ୍ୟ, ହସ୍ତୀ ଓ ଅଶ୍ୱ ସବୁକୁ ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଗୋପା ଭାବିଛନ୍ତି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ବୟସ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଏଣିକି ଆସି ଟାଣି ଘୋଷାରି ଏକ ମାୟାହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଗବାକ୍ଷ ପଥ ଦେଇ ମାତା ଓ ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାଜପଥ ଆଡ଼କୁ। ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନଗରବାସୀ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାହୁଳ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ମାତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାକୁ। ମାତ୍ର ଗୋପା କହିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଥବା ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ, ଗୋଟିଏ ରାତିର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭଳି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କୋଉଠି? ମୁଁ କାହିଁକି? ହାୟ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି! ହାୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ! ହାୟ ପ୍ରେମ! ପୁତ୍ର, ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ କିମ୍ବା ପରିଚିତ କରାଅ। ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ କିମ୍ବା ମୋତେ ପରିଚିତ କରାଅ ବୋଲି ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାହୁଳ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ତ କିଛି ହେଲେ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ମୋର ତ ତା ବି ନାହିଁ। ପିତୃତ୍ୱ ହିସାବ ଖାତା ଶୂନ୍ୟ। ମାତା ପରିଚିତ କରାଅ। ଗୋପାଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଶୋକାକୁଳ ବାଷ୍ପାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମନ ହୋଇଛି ଅମାପ୍ତ ଉଦ୍ବେଳ। ପୁଣି ଦେହ ଲଙ୍ଘନ କରିବାରେ ବ୍ୟଗ୍ର। ତେଣୁ ସେ ବିକଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛି ପୁତ୍ର, ଆଉଥରେ ଯୌବନ ଦିଅ କିମ୍ବା ପରିଚିତ କରାଅ। ଏହା ଶୁଣି ରାହୁଳ ଭାବିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶୈଶବ, କୈଶୋର ବେଳାର କଥା। ସେଦିନ ମାତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ ବୁଝାଇଥିଲେ କାନ୍ଦନା ଧନ, ବାପା ଆସୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶୈଶବ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଲା କୈଶୋର ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାତା ଗୋପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାତା ଆଉଥରେ କୋଳରେ ଧରି ମୋତେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଅ, ନ ହେଲେ ପରିଚିତ କରାଅ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମନର ଅସହ୍ୟ ବେଦନାକୁ ଚାପି ଧରି ରାଜମାତା ଗୋପା ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବାଳକ ପରି ଅବୋଧ କିମ୍ବା ପରିପକ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଗୌତମଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଭିବାଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣେ ଗୋପା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ଅସହ୍ୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ସେଦିନ ନିଜର ଅବୋଧ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଗୋପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ନାହାନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି କାହାର ଚକ୍ଷୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରାଇ ଅନ୍ତରର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ କାମନା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖର କାରଣ।
ଏହି ସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ଗୌତମ ସେଦିନ ଗୋପାକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧ, ମୋ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ମାଗିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ମନଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପା ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ ସେଦିନ ଗୌତମ ନା ଏବେର ତଥାଗତ। କାରଣ ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଶୀତଳ, ଉତ୍ତାପ କ୍ରମଶଃ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଝାପ୍ସା ଆଉ ଝାପ୍ସା। ସ୍ମୃତି ବି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବା ଉପରେ। ସତେ ଯେପରି ବୟସ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ଜୟ କରି ଦେଇଛି। ସୁଜାତା ଓ ଇଚ୍ଛାମତୀ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପା, ସେ ତ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସୁଜାତା ଓ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗୋପା ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୌତମ ଗୋପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଉପଲବ୍ଧି, ତପସ୍ୟାର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କପିଳାବସ୍ତୁର ନିରଞ୍ଜନା ଯେତିକି ଦୂର, ନିରଞ୍ଜନାଠାରୁ କପିଳାବସ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂର। ଏହା ଶୁଣି ଗୋପା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଉଠିଛି। ନାନାଦି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରି ନାହିଁ। ଗୌତମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ରଖିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିରୁପାୟ ଗୋପା ଶେଷରେ ଚାହିଁଛି ଗୌତମଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ସହିତ ଗୌତମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ। ଏହା ଶୁଣି ଗୋପା ଗୌତମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ସାରିପୁତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ। ଏହାକୁ ଗୌତମ ରୋକଠୋକ ଭାବେ ମନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ସାରିପୁତ୍ତ, ରାହୁଳ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଗୋପା କହିଛନ୍ତି ଗୌତମଙ୍କର ଗଭୀରତା ନିକଟରେ କ୍ରମଶଃ ସେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇ ଦେଇ କ୍ରମଶଃ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୌତମଙ୍କ ଗୋପାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର, ସେ କାହାର ପିତା ନୁହନ୍ତି କି କାହାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପା କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ରାହୁଳ ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହେବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର ରାହୁଳଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ପୁତ୍ର, ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଏତ ତଥାଗତ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧ। ଯାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ ଗୌତମ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି। ଏହାପରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ତଥାଗତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୌତମ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧମାନବଙ୍କ ହସ୍ତୀ ଦର୍ଶନ ପରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୁତ୍ର ରାହୁଳ ଗୌତମଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନୟ କରିଛି ଯେ, ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁନା, ଖାଲି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ, ଦେହ ଛୁଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସୌରଭ ଆଘ୍ରାଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋପାଙ୍କ ସମୁଦାୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋପାଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋପା ସମୟ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ତେଣୁ ସେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୌତମ ଗୋପାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ସକଳ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେଦିନ ଗୋପାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଗୌତମଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୋର ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ଗୌତମଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ହିସାବ ଖାତା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସବୁକିଛି ନୂଆ କରି। ଗୋପା ଚାଲିଗଲେ। ଗୋପାଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଗୌତମଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଏଣେ ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ। ତାଙ୍କ ପରେ ଗୌତମ ଦୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଲାଖି ରହିଥିଲା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରାହୁଳଙ୍କ ଆଡ଼େ। ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ମମତା ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ଆପ୍ଲୁତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଯିବେ ପୁତ୍ର। ହାତ ଧରି ଚିରଦିନ କେହି ରହିବେନି। ତୁମର ବରଂ ଆବିଷ୍କାର କର ତୁମ ନିଜ ଚଲାବାଟ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାହୁଳ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କିଛି ରାସ୍ତା ପିତାମାନେ, ଗୁରୁମାନେ ହାତ ଧରି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୌତମଙ୍କ ଉପଦେଶ ଥିଲା ରାହୁଳଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ଏକ ଛକରେ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ପଥ ବାଛି ନେବାକୁ। ପୁତ୍ର ମୋର ଏତିକି ଉପଦେଶ, ଆବିଷ୍କାର କର ନିଜକୁ ନିଜେ। ଏହା ଶୁଣି ରାହୁଳ ବିହ୍ୱଳ ଚିତ୍ତରେ ନା କିଛି ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ନା କିଛି ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ। ଗୌତମ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେହିପରି ଚାଲିଗଲେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ପାର୍ଟ 4 ରାଜପ୍ରସାଦସ୍ଥ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଗୌତମ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟକୁ। ସାଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ସାରିପୁତ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ଅବିଚଳିତ ଓ ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୌତମଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଘୂରିବାର କାରଣ ଶେଷ ନାହିଁ? ଗୌତମଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ମଣିଷର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କ'ଣ ଶେଷ ଥାଏ? ଆନନ୍ଦ ଏହା ଶୁଣି ଭାବିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଗୌତମ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୈଶାଳୀରୁ ବାରାଣସୀ, ବାରାଣସୀରୁ କପିଳାବସ୍ତୁ, ପୁଣି କପିଳାବସ୍ତୁରୁ ରାଜଗିରି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଶେଷ ନାହିଁ ଜୀବନର ପରିକ୍ରମା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଘଟିଯାଏ, ଯେମିତି ଅଚାନକ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ସବୁ ମାନଚିତ୍ର ବଦଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବିଚାରରେ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିର, ଚିନ୍ତନୀୟ। ଏହା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ପ୍ରଦତ୍ତ ମହାନ୍ ଅନୁଜ୍ଞା ସବୁ କ'ଣ ବଦଳିଯିବା ସମ୍ଭବ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେଦିନ ଗୌତମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଆନନ୍ଦକୁ। ଜୀବନ ଯଦି ନଦୀ ଭଳି, ନିରଞ୍ଜନା ଭଳି ଚିର ପ୍ରବାହମାନ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପର୍ବତର ପ୍ରାଚୀର କେତେ ସମତଳ ଭୂମିର ଆଲିଙ୍ଗନ। ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଚିତ୍ତରେ ଗୌତମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଅଶତଶ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ଘନ ନୈଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ସେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ତାହା ତ ଏବେ ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଣ ବହ୍ନି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଗୌତମ ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତଙ୍କର ତ ଉତ୍ତର ମହାନ୍ ଅନୁଜ୍ଞା ସବୁ କ'ଣ ବଦଳି ଯିବା ସମ୍ଭବ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେଦିନ ଗୌତମ
ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଜୀବନ ଯଦି ନଦୀ ଭଳି, ନିରଞ୍ଜନା ଭଳି ଚିର ପ୍ରବାହମାନ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପର୍ବତର ପ୍ରାଚୀର କେତେ ସମତଳ ଭୂମିର ଆଲିଙ୍ଗନ। ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଚିତ୍ତରେ ଗୌତମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ସେଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଛାୟାଘନ ନୈଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ତାହା ତ ଏବେ ଅଖଣ୍ଡ ଅନିର୍ବାଣ ବହ୍ନି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଣିଷ ଚେତନାରେ ତା'ର କର୍ମ ଆଉ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନର କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତରେ ହିଁ ଜଳୁଥିବ। ଏହା ହିଁ ତ ସତ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ଥଳ ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପାଦଦେଶରେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ସୌମ୍ୟ କାନ୍ତି ଧରି ଚିର ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ନିରଞ୍ଜନା। ଏହା କ'ଣ ଖାଲି କେବଳ ଏକ ନଦୀ? ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନ। ନିରଞ୍ଜନା ଖାଲି ଏକ ନଦୀ ନା ଚେତନାର ସ୍ରୋତ? ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସଂଘକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନାର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌତମ ଏବେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନାର ତଟଦେଶରେ ଥିବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୋଳାୟମାନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଠିଛି ଅଶାନ୍ତର ଘୂର୍ଣ୍ଣି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମୁଁ ଯେପରି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅଥଚ କହିପାରୁନି। ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅଥଚ ତା'ର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ଭାଷା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏକ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି। ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ତଥାଗତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସଂଘର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିକ୍ଷୁ, ଅହର୍ତ, ଶ୍ରମଣ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଗୌତମଙ୍କୁ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଗୌତମ। ସେ ଏପରି କଥା ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବେ ବୋଲି କେବେ ବି ଆଶା କରି ନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ସବୁ କଥାମାନ ସତେ ଯେପରି ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଭାବେ ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଗୌତମଙ୍କ ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀକୁ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏଇ ସେହି ନିରଞ୍ଜନା। ଦିନେ ଏକ ନିର୍ଜନ ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜପୋଷାକ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରାଜକୀୟ ଅଧିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଉରୁବେଲ୍ଲର ନିକାଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ, ନିରଞ୍ଜନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି। ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏହି ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏବେ ଗୌତମଙ୍କୁ ସକାଳର ଛାଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୌତମ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଏବେ ସେ ଛାଇଠାରୁ ଦୂରରେ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ? ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଛାଇକୁ ପୂଜା କରୁ। ଏବେ ଗୌତମ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛାଇକୁ ସେ ଏତେ ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଛାଇ ତାଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ଭଳି ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଛି। ଆଜି ସେଇ ଛାଇ ନିକଟରେ ସେ ପରାଜିତ। ସେଇ ଛାଇଠାରୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସ୍ୱୀକାର ଯୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗୀରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରାଜିତ। ସେ ଛାଇର କଳଙ୍କ ମୋ ଦେହ ସାରା ବୋଳି ହୋଇଛି। ସମ୍ମୁଖରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ, ବାମରେ, ଦକ୍ଷିଣରେ ସେଇ ଛାଇ ତା'ର ଅଦ୍ଭୁତ ଲମ୍ବା ହାତ ଦେଇ ମୋତେ ସ୍ଥାଣୁ କରି ଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କହିବି? ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଗୌତମଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌବନ ବ୍ରତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ଏହା ଶୁଣି ଗୌତମ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବେଦନାରେ ଆନନ୍ଦକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଃ, ମୌନବ୍ରତ?
ନୀରବତା, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଶେଷ। ଗୌତମ ଆଜି ତଥାଗତ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ, ଅସହାୟ। ହଠାତ୍ ଏଠାରେ ଇଚ୍ଛାମତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଅଧିକ ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ କରେ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କୁ। ନୀଳଲୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଡେରି କରିଦେଲ ଇଚ୍ଛାମତୀ। ଏବେ ଗୌତମ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଯେତିକି ବାସ୍ତବ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଗୌତମ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଜୋର କରି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଏକମତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ନୀଳଲୋହିତ। ସେ ଏହାକୁ ମନଗଢ଼ା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଇଚ୍ଛାମତୀ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିହେବ, ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିହେବ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିହେବ। କେବଳ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଆଉ ସେଦିନର ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ରକ୍ତମାଂସଧାରୀ ଦେହୀ ଗୌତମ। ଏବେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ, କାହିଁକି କାମନା? କାହାର କାମନା? କିଏ ଦୁଃଖଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତର? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନୀଳଲୋହିତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ଇଚ୍ଛାମତୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଗୌତମ ଆସିବେ, ଆମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଇଚ୍ଛାମତୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ମୌନ। ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆବୃତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିବେ କେବେ ନା କେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ବରଂ ଆସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅନ୍ୟ ସମୟକୁ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ। ଆସ। ଦୃପ୍ତ ବିଜୟିନୀର ଠାଣିରେ ଜୋର କରି ଇଚ୍ଛାମତୀ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆନନ୍ଦ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃ ଇଚ୍ଛାମତୀର ଆଗମନକୁ ଦେଖି। ପୁଣି ଇଚ୍ଛାମତୀର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର କାମନା? କାହିଁକି କାମନା? ଏବଂ ଦୁଃଖଠାରୁ ସ୍ପର୍ଶତର କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମତୀଙ୍କୁ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପରି ନିଜ ଗନ୍ଧରେ ତୁମେ ବିଭୋର ଇଚ୍ଛାମତୀ। ତେଣୁ ଜୀବନ ବ୍ୟଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ। ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମତୀ ଓ ନୀଳଲୋହିତ। ଏମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ସଂଘ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହି ଖାଲି ବୃଥାରେ କଟିଗଲା। ଆନନ୍ଦଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଏବେ ସେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଏ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ କହିଲେ କେବଳ ରାଜଧର୍ମ। ବିଦ୍ରୋହିଣୀ ଇଚ୍ଛାମତୀ ସେଦିନ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର। ଏଠି ଏ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। କାହାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଆବଦ୍ଧ ରହିପାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଆସି ନୀଳଲୋହିତ କହି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେଠୁ ଇଚ୍ଛାମତୀ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଫେରିଗଲେ ଗୌତମଙ୍କ ନିଶ୍ଚଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଛକୁ। ଗୌତମ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଓ ସ୍ଥାଣୁ, ସ୍ତବବତ୍ ପ୍ରତିମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କିମ୍ବା ଇତିହାସର ଅଥବା ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ବିବରଣୀ ପରି ଅନ୍ତରାଳରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଘୋଷଣା, ଯାହାକି ଗୌତମଙ୍କ ବାହାରର ମୌନତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା।
ତାଙ୍କ ମୁଖର ମୌନତା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ଆହୁରି ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପରିକ୍ରମା କରି ଚାଲିଥିଲେ ରାଜଗିରିରୁ ଆହୁରି କିଛି ଅରଣ୍ୟ ଜନପଥ। ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୁଶୀନଗରରେ। ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଛାୟା ପରି। ଆଉ ସେଠି ଚୂଳ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କୃଷକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା ଶୂକର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ। ତଥାଗତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରି ନଥିଲେ, ବରଂ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ସେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ହେଲେ ଆମସାୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦ ଗୌତମଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷମତା ଓ ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ଆନନ୍ଦ ଫେରି ଆସିଲେ ଗୌତମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ବିଚାରଚିତ ପ୍ରଥାରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୌତମ ଆନନ୍ଦକୁ ପଚାରିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ କେତେ ଦୂର? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଶୀଳନଗରରେ। ଗୌତମ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆନନ୍ଦକୁ, ମଣିଷ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନିରଞ୍ଜନା ପାଖକୁ ଯାଉଥିବ? ନିରଞ୍ଜନା କେବେ କ'ଣ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ? ଆନନ୍ଦ ମତ ଥିଲା, ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତା ହିଁ ନିଜେ ଗୌତମ। ଏହା ଭୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗୌତମ। କାରଣ ସେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ବୁଝିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦ ଗୌତମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଜନ। କ୍ରମଶଃ ଗୌତମ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଶକ୍ତି ନ ଥିଲେ ବି ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଏହା ସଂକେତ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଯେପରି ସେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜର ଦେହ ଅବସନ୍ନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ନ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ଦିନେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜନୀତି ପାଖରେ, ଅର୍ଥ ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସଂଘ ତ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ପରି ସମୟରୁ ସମୟକୁ ସତ୍ୟ ବିକଶିତ। ତେଣୁ କାମନାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ବିନାଶ ନାହିଁ। ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ, ଯେଉଁଠି ପାପ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ମିଛ ନାହିଁ କି ସତ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ସେଠି ଅଛି ଖାଲି ଅନିର୍ବାଣ ଆଲୋକ ଦ୍ୟୁତି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଆନନ୍ଦ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ। ଆଉ ସେଠି ଲିପି ସବୁର ଧାରା, ବାକ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳକ ହେଉଛି ସଂଘ, ତଥାଗତ ନୁହେଁ। ଏବେ ସଂଘ କେବଳ ଜୟ ହେଉ। ଏହା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହୋଇଥିଲେ ଗୌତମ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ନିମୀଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ପୂର୍ବର କ୍ଳାନ୍ତି ବା ଅବସାନତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ପୂର୍ବର ସେଇ ସ୍ମିତ ହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧରକୁ ବେଶ୍ ସଜ୍ଜିତ କରି ତୋଳୁଥିଲା। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ କଥା ଥିଲା ବେଶ୍ ଉଦାର, ଆହୁରି ବ୍ୟଞ୍ଜନାମୟ। ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି କାହାର ଯେପରି ଏକ ମଧୁର ଧ୍ୱନି, କାହାର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଆଲୋକମୟ, କୋମଳ ଏବଂ ଶୀତଳ। ମୋତେ ସେ
ଆଲୋକର ବଳୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆନନ୍ଦ। ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଯିବି। ଏହା କହି ଗୌତମ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଲମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଶେଷ। ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କଲେ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଭାସି ଆସିଲା ସେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ପଦପଂକ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ସେଦିନ ଥିଲା ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ମହାନିର୍ବାଣ ଲାଭ କଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ। କାମନା ଦୁଃଖର କାରଣ। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାନବ ତାର କଲ୍ୟାଣ ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁ। ତେଣୁ ସଂଘ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସଂଘର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧ। ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବ୍ୟଥାଭର ଦୁଃଖଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶକ୍ତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ନାଟକର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଯେପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ବାଣୀ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଅବକ୍ଷୟୀ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଅହଙ୍କାର ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ଫାଶରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବେଳାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଣ ଆଲୋକର ଅମଳିନ ଦ୍ୟୁତି। ଏତିକିରେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ